Hello guys, welcome to chemistry class after a long time. How did you read your fourth semester examination? I hope you well attend nana. మీరందరూ బాగా రాసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో అవర్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్. But now the situations is pandemic no. That means second wave already started. That's why they may want to start after 20th November. So up to then you have to follow online classes nana. So in previous class before a long time we discussed about preparation and properties of glucose. Preparation and properties of glucose. Then in this class we want to discuss about preparation and properties of fructose. In this chapter carbohydrates now. So in this chapter we have the sugars nana. That means carbohydrates, glucose and fructose. So already glucose we had discussed in previous class. Now we are going to discuss about preparation of fructose. Preparation of fructose, keep studying everyone. Preparation of fructose. By the hydrolysis of sucrose we get glucose and fructose also. By the hydrolysis of sucrose in the presence of dilute HCl or dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid and dilute sulfuric acid to form fructose and glucose. This one already we discussed in glucose preparation lone fructose preparation lone మనం ఒకటే రాస్తాను. సుక్రోజ్ తీసుకొని సుక్రోజ్ని డైల్యూట్ H2SO4తో కానీ డైల్యూట్ HClతో కానీ మనం హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫ్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ రెండు వస్తాయి. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్. సుక్రోజ్ ఫార్ములా ఏంటి? C12H22O11 ప్లస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ హైడ్రాలసిస్ H2O హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందని చెప్పాను నేను, గ్లూకోజ్ అండ్ ఫ్రక్టోజ్. C6H12O6 plus C6H12O6 in the presence of dilute HCl, dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid H2SO4. Okay, this is the first preparation nana. First preparation sucrose. This is sucrose and sucrose formula C12H22O11 by the hydrolysis test in the presence of dilute HCl and dilute H2SO4 to form fructose and glucose. Glucose form అవుతుంది, అలాగే fructose కూడా form అవుతుంది. Okay, the second preparation is the hydrolysis of inulin. ఇనులిన్ తీసుకుంటాం, ఇనులిన్ హైడ్రోలిసిస్ చేస్తాం. ఇనులిన్ తీసుకోండి, దాని ఫార్ములా ఏంటంటే n మోల్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా n మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్, n మోల్స్ ఆఫ్ ఇనులిన్ మీన్స్ C6H10O5. n మోల్స్ ఆఫ్ ఇనులిన్ ని హైడ్రోలిసిస్ చేస్తున్నాం ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ HCl అన్న. డైల్యూట్ HClతో మనం లేదా డైల్యూట్ H2SO4తో హైడ్రాలసిస్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఫ్రక్టోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ n మోల్స్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అగైన్ లిసన్, ద హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ ఇనులిన్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్న ఇనులిన్ ని in the presence of dilute HCl to form fructose, n moles of fructose. If you take n moles of sucrose to form n moles of fructose. Okay, these two preparation enough for fructose nana. Then you are going to discuss about structure of fructose. Preparation enough no, structure. Keep the side heading nana. Structure of fructose. As like glucose, fructose also having same structure nana, same molecular formula na, C6H12O6. ఫ్రక్టోజ్ కి C6H12O6, గ్లూకోజ్ లో కూడా C6H12O6 మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. సో బట్ హౌ కెన్ యూ డిస్టింగ్విష్ ద ఫ్రక్టోజ్ అండ్ గ్లూకోజ్? ఫ్రక్టోజ్ కి గ్లూకోజ్ కి ఒకే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉన్నప్పుడు
ఫ్రక్టోజ్ని గ్లూకోజ్ని రెండింటిని మనం ఎలా చెప్పగలం అది ఫ్రక్టోజా గ్లూకోజ్ అనేది? సి వన్స్ ద ఇన్ ఫ్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ రెండింటికి నేను స్ట్రక్చర్స్ వేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. CHO, నేను గ్లూకోజ్ వేస్తానండి. CHO, COH, H, CHOH already we discussed. Next here OH, H, here COH, H, here CH2OH alcohol group. How many carbons are there? Once we count 1 2 3 4 5 6 carbons are there. This is glucose nano. So glucose has one aldehyde group, 1 2 3 4 5 hydroxy groups, then open chain structure. Next this is aldehyde group. సో ఈ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అనేది కార్బోనిల్ గ్రూప్, ఇవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం బిఫోర్ క్లాస్లో. సో ఇప్పుడు ఇది గ్లూకోజ్. ఫ్రక్టోజ్ కూడా అంతే కదా, C6H12O6 కదా. ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే చూడండి, ఫస్ట్ CH2OH వస్తుందన్న, CH2OH, దెన్ C డబల్ బాండ్ O, CHOH, నెక్స్ట్ COH, H, COH, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అంటే H అంటే హైడ్రోజన్ కదా. నెక్స్ట్ CH2OH. Once you count the carbons 1 2 3 4 5 6 carbons enough now. So here see the once you check the carbonyl group, what here it is the carbonyl group is ketone, here the carbonyl group is aldehyde. ఇక్కడ రెండిటికి కార్బonyl గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, రెండిటికి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఒకటే. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ ఉంది CHO, ఇక్కడ ఏముంది కీటోన్ ఉంది, కీటోనిక్ గ్రూప్, ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్. మిగతా హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ 1 2 3 4 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్, ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చరు, కార్బొనైల్ గ్రూపు. ఇది కార్బొనైల్ గ్రూపే కదా, ఆల్డిహైడ్ అయినా కీటోను రెండు కూడా కార్బొనైల్ గ్రూప్సే. కానీ ఇదేమో ఆల్డిహైడ్, ఇది కీటోన్. కార్బొనైల్ గ్రూపే కదా ఆల్డిహైడ్ కీటోను. నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్, ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్, ఇవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, సేమ్ సమ్ పాయింట్స్ యాజ్ టీజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఫ్రమ్ గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్. మీరు యాజ్ టీజ్గా కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి గ్లూకోజ్ స్ట్రక్చర్ నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఏం తీసుకుంటారు, కార్బొనైల్ గ్రూప్ తీసుకోవచ్చు, కార్బొనైల్ గ్రూపే కదా, కాకపోతే దాన్ని ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ అనేది నెక్స్ట్ పాయింట్. ఫస్ట్ కార్బొనైల్ గ్రూప్, నెక్స్ట్ ఏంటి ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ అని 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయని చెప్తాము, అంటే 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి 1 2 3 4 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఏం చేస్తాము, పెంటా ఇస్టైల్ డెరివేటివ్తో మనం ఎస్టిక్ ఎన్హైడ్రేట్తో ఏం చేస్తాము, ఎస్టిక్ ఎన్హైడ్రేట్తో రియాక్ట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, పెంటా ఇస్టైల్ డెరివేటివ్ వచ్చింది కదా. సేమ్ ఇక్కడ గ్లూకోజ్లో ఫ్రక్టోజ్లో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్టిక్ ఎన్హైడ్రేట్తో రియాక్షన్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏం చెప్తామంటే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్, 1 2 3 4 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ కదా. సో కీప్ సైడ్ హెడ్డింగ్ నాన్న, ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్. దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఫ్రక్టోజ్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రేట్, 5 moles ఆఫ్ ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రేట్ టు ఫార్మ్ penta-acetyl ketone. Penta-acetyl ketone. This reaction indicates the fructose has 5 hydroxy groups. First తీసుకోండి, fructose form ఏంటి C6H12O6. Fructose reacts 5 moles of acetic anhydride CH3CO twice 2O. 5 moles of acetic anhydride తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం. రియాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి పెంటాఇస్టైల్ కీటోన్ ఫామ్ అవ్వాలి. పెంటాఇస్టైల్ కీటోన్ అంటే C6H7O CH3CO5 పెంటాఇస్టైల్ కీటోన్ ప్లస్ 5 moles of acetic acid CH3COOH నన్ను. Again listen, fructose first one, the presence of 5 hydroxy group. Side heading పెట్టుకోండి. presence of 5 hydroxy group లో ఏమవుతుందంటే fructose reacts with acetic anhydride to form pentaecetyl derivative and acetic acid. Pentaecetyl derivative ఏంటంటే ఇక్కడ pentaecetyl ketone ఫామ్ అవుతుందన్న, pentaecetyl ketone ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, this reaction indicates the fructose has 5 hydroxy groups. fructose లో ఎన్ని ఉన్నాయి గ్రూప్స్, 5 hydroxy groups ఉన్నాయి. సెకండ్ వన్ మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది, కీటోన్ కనిపిస్తుంది. సో కీటోన్ అనేది ఏంటి, కార్బొనైల్ కాంపౌండ్, కార్బొనైల్ గ్రూపే కదా. సో నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బొనైల్ గ్రూప్. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బొనైల్ గ్రూప్.
ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కార్బనిల్ గ్రూప్ కి మనకి గ్లూకోజ్ కి ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ కూడా సేమ్ అదే వస్తుంది అన్న. ఏం చేస్తాం, హైడ్రోజన్ సైనైడ్ తోని హైడ్రాక్సిల్ ఎమీన్ తోని రియాక్షన్ చేస్తాం. హైడ్రోజన్ సైనైడ్ తో రియాక్షన్ చేస్తే సైనోహైడ్రిన్ ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రాక్సిల్ ఎమీన్ తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఆక్సైన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆక్సైన్. When the fructose reacts with hydrogen cyanide to form cyanohydrin, when the fructose is reacts with hydroxyl amine to form oximes. See the reaction once. C6H12 కార్బనిల్ గ్రూప్ కదా, C డబల్ బాండ్ ఇలా వేద్దాం, ప్లస్ HCN అన్న హైడ్రోజన్ సైనైడ్ తో రియాక్షన్. హైడ్రోజన్ సైనైడ్ తో రియాక్షన్ వచ్చి సైనోహైడ్రిన్ కదా ఫామ్ అయ్యేది, ప్లస్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్ తో రియాక్షన్ సైనోహైడ్రిన్ ఫామ్ అవ్వాలి. సి ఈ ఓ దగ్గరికి హెచ్ వెళ్తుంది కదా, డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఇక్కడ సిఎన్ వస్తుంది, 2 బాండ్స్, సైనోహైడ్రిన్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, వెన్ ద కార్బనిల్ గ్రూప్ ఈస్ రియాక్ట్ విత్ హైడ్రోజన్ సైనైడ్ టు ఫార్మ్ సైనోహైడ్రిన్. దెన్ సెకండ్ రియాక్షన్ ఇస్ ద కార్బనిల్ గ్రూప్ ఈస్ రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రాక్సిల్ అమీన్ H2NOH. హైడ్రాక్సిల్ అమీన్ తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆక్సైన్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ బై ద రిమూవింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ అయ్యి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే, వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ అయిపోయి మనకి ఆక్సైన్ ఫామ్ అవుతుంది, NOH. Write the names down of the compounds. Down to the compounds you have to write names of the compounds. Cyanohydrin, here place not sufficient. No, I did not write here. You have to write in your notes as cyanohydrin. Here oxime you should mention here, oxime, cyanohydrin. This two reaction indicates the fructose has one carbonyl group. Fructose has carbonyl group. The third point is the here see the ones the carbonyl group, which one, aldehyde or ketone? Ketone. Now you have to write the reactions of ketone. Reactions for ketone. Ketone కోసం మన ల్యాబ్ లో ఏం టెస్ట్ చేస్తాం, ఫెహలిన్ టెస్ట్ చేస్తాం, టూలెన్స్ టెస్ట్ చేస్తాం. రెండు టెస్టులు చేసి ఏమని చెప్తాం, మనకి ఇచ్చిన కాంపౌండ్ రెడ్ కలర్ అంటే మనం ఫెహలింగ్ సొల్యూషన్ వేసాం అనుకోండి, రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయితే అది ఆల్డిహైడ్ అంటాం. రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ నాట్ ఫామ్ అవ్వకపోతే మనం ఏమంటాం, కీటోన్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా అంతే. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కీటోనిక్ గ్రూప్ అని సెట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ కీటోనిక్ గ్రూప్, దట్ మీన్స్ C6H12O6 ఫ్రక్టోస్ ప్లస్ 2CaO కాపర్ ఆక్సైడ్ ఇస్ ద ఫెహలింగ్ సొల్యూషన్ అన్న. సో ఫెహలింగ్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే నో రియాక్షన్. ఓకే, then fourth point is oxidation. The fourth point is oxidation anna. Oxidation in presence of dilute nitric acid. So dilute nitric acid తో ఆక్సిడేషన్ చేస్తే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే టార్టారిక్ యాసిడ్, నెక్స్ట్ గ్లైకోనిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ రియాక్షన్ కూడా మనకి దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ద గివెన్ కార్బనైల్ గ్రూప్ ఈస్ కీటోనిక్ గ్రూప్ అని మనకి మెన్షన్ చేస్తుంది. అంటే ఏం రాస్తాం, C6H12O6. ఇక్కడ మనం డైల్యూట్ HNO3 ప్రెజెన్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం, డైల్యూట్ HN ఆక్సిడేషన్ చేస్తున్నాం. డైల్యూట్ HNO3 నైట్రిక్ యాసిడ్ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే గ్లైకోనిక్ యాసిడ్ నన్ను COOH CH2OH గ్లైకోనిక్ యాసిడ్, నెక్స్ట్ గ్లైకోనిక్ యాసిడ్ అండ్ ప్లస్ టార్టారిక్ యాసిడ్ నన్ను COOH CHOH twice 2. టార్టారిక్ యాసిడ్ మీకు తెలుసు కదా, స్టీరియో కెమిస్ట్రీ చెప్పినప్పుడు నేర్పించాను. COOH CHOH twice 2 COOH. దీన్ని ఏంటంటే టార్టారిక్ యాసిడ్. సో ఫ్రక్టోస్ రియాక్ట్స్ విత్ ఫ్రక్టోస్ oxidized in presence of dilute HNO3 to form glycolic acid and tartaric acid. These two reactions indicates the given carbonyl group is ketone. So some other reactions also there for the ketonic group. That is a reduction. Here we are doing oxidation. Now reduction అంటే సోడియం అమాల్గమ్ ప్రెజెన్స్ లో మనం రిడక్షన్ చేస్తే మనకి సార్బిటాల్, మోనిటాల్ 2 ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో సార్బిటాల్ కి హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, మోనిటాల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. స్టీరియో కెమిస్ట్రీ రాస్తాం కదా లైక్ దట్ అలా. సో ఆ రియాక్షన్ కూడా మనం దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ద గివెన్ కార్బనైల్ గ్రూప్ ఈస్ కీటోనిక్ గ్రూప్. అంటే ఇక్కడ 3 రియాక్షన్స్ దేనికి వచ్చాయి, కీటోన్కి వచ్చాయి. సో థర్డ్ రియాక్షన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తా అంటే మీకు 5th పాయింట్ అవుతుంది అన్న. 5th పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే
C6H12O6 ప్రెజెన్స్ లో మనం సోడియం అమాల్గం ప్రెజెన్స్ లో రిడక్షన్ చేస్తున్నాం అన్న. రిడక్షన్ చేస్తే సోర్బిటాల్ మోనిటాల్ ఫామ్ అవుతుంది. మీరు బాగా కనిపించాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. అంటే మీకు స్ట్రక్చర్ తెలుసు కదా, ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రక్టోజ్ది. సో ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ వేసి మీరు రాస్తే ఇంకా నీట్గా విజిబుల్ అవుతుంది. ఎలాగో చూపిస్తున్నాను చూడండి. CH2OH, C డబల్ బాండ్ O, CHOH, COH హైడ్రాక్సీ గ్రూపు హైడ్రోజన్, C హైడ్రాక్సీ గ్రూపు హైడ్రోజన్, దెన్ హియర్ ఆల్కహాల్. 1 2 3 4 5 6 ఇది ఫ్రక్టోజ్ స్ట్రక్చర్. దీని సోడియం అమాల్గం ప్రెజెన్స్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే రిడక్షన్ చేస్తాను. రిడక్షన్ అంటే తెలుసు కదా, రిమూవింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ యాడింగ్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఆర్ యాడింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్. హియర్ వీఆర్ డూయింగ్ ద యాడింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ నాను. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, సోర్బిటాల్ మోనిటాల్ ఫామ్ అవుతున్నాను కదా, CH2OH వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి COH వస్తుంది, ఇక్కడ H వస్తుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ యాసిడ్ రాసేయండి. CH హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, C హైడ్రాక్సీ గ్రూపు హైడ్రోజన్, కార్బన్ మళ్ళీ ఇక్కడ హైడ్రాక్సీ గ్రూపు హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఏంటి ఆల్కహాల్ గ్రూపు. దీన్ని ఏమంటారంటే సోర్బిటాల్ అంటారన్న, సోర్బిటాల్. దెన్ యూ రైట్ దిస్ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తాను ఏమంటారు, మోనిటాల్ అంటారు. రాయండి. సేమ్ CH2OH, CH ఇక్కడ రాయండి, ఓ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది హైడ్రాక్సీ గ్రూప్, మిగతాదంతా యాసిడ్స్ రాయండి. CHOH హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, దెన్ C హైడ్రాక్సీ గ్రూపు హైడ్రోజన్, దెన్ కార్బన్ హైడ్రాక్సీ గ్రూపు హైడ్రోజన్, దెన్ ఆల్కహాల్. ది నేమ్ ఈస్ మోనిటాల్. ఓకే, ఇలా మెన్షన్ చేయండి ఎగ్జామినేషన్ లో. ఓకే, అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే CHOH twice 3 అని ఇచ్చాడు మీకు. మరి అప్పుడు అలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి హైడ్రోజన్ ఏమో ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఒకటి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ అలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా మెన్షన్ చేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇది రిడక్షన్ అన్న. దిస్ రియాక్షన్ ఆల్సో ఇండికేట్స్ ద గివెన్ కార్బన్ గ్రూప్ ఇస్ కీటోనిక్ గ్రూప్ ఇన్ ఫ్రక్టోజ్ లో ఉండే కార్బన్ గ్రూప్ అనేది ఏమవుతుంది, కీటోనిక్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ అన్న. ఈ లైక్ గ్లూకోజ్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ మనం ఏం రాసాం, హైడ్రోజన్ హైడ్రైడ్ తో ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ తో రియాక్షన్ రాసాం ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ కి. సేమ్ ఫ్రక్టోజ్ కూడా అదే రాస్తారు. దట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ పాయింట్. నాన్న. సిక్స్త్ పాయింట్ ఏంటి, సిక్స్త్ పాయింట్ C6H12O6 ఫ్రక్టోజ్. దీన్ని మనం దేంతో రియాక్షన్ చేస్తున్నామంటే హైడ్రోజన్ హైడ్రైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్. అప్పుడు మనకి ఏం వస్తుందంటే ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ CH3 CH2 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 డౌన్ రాస్తున్నాను, CH3. 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్ వచ్చాయి. ఇక్కడ మనకి సెకండ్ కార్బన్ మీద ఐయోడిన్ వస్తుంది. ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 12 ఉన్నాయి. 12 + 1 13 హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్. 13 అంటే 3 5 6 7 8 9 10 13 సరిపోయినాయి కదా. అయోడిన్ 6 కార్బన్స్ అన్ని సరిపోతాయి. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజన్స్ రిమూవ్ అయిపోతాయి, ఆక్సిజన్స్ ఉండవు. చూడండి C6H12O6 కదా, అక్కడైనా ఆక్సిజన్స్ కనిపించాయా, ఆక్సిజన్స్ ఉండవు. ఓకే, రెడ్ ఫాస్ఫరస్ వేసాం కదా. ఇక్కడ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే 2 అయోడోహెక్సేన్ ఫామ్ అవుతుంది. 2 అయోడోహెక్సేన్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ హైడ్రోజన్ హైడ్రైడ్ పై ఫాస్ఫరస్ వేయండి. ఈ అయోడిన్ ఏమవుతుందంటే రిమూవ్ అయిపోతుంది. మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, CH3 CH2 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 CH3 ఫామ్ అయింది. అంటే ఏంటి, అన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని ఏమంటారంటే N-హెక్సేన్ అంటాం. N-హెక్సేన్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ, N-హెక్సేన్. ఓకే, సో ఫ్రక్టోజ్ రియాక్ట్స్ ద హైడ్రోజన్ హైడ్రైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ టు ఫార్మ్ N2-అయోడోహెక్సేన్. Then again do the reaction hydrogen in presence of hydrogen with hydrogen iodide in presence of red phosphorus to form N-hexane. This reaction indicates the fructose structure is the open chain structure. Open ga ఉంటుంది chain structure అని. సో దాని కింద ఏం రాస్తారంటే from all the given points the open chain structure of fructose is అని చెప్పి fructose structure రాయాలి. ఏంటి fructose structure,
ఇది ఎప్పటికప్పుడు చదవకపోతే గుర్తుంటున్నాను. CH2OH, C డబల్ బాండ్ O, C డబల్ బాండ్ ఇక్కడ CH hydroxy group, then here hydroxy group of hydrogen, then carbon hydroxy group of hydrogen, here alcohol. This is the open chain structure of fructose. 1 2 3 4 5 6 సరిపోయినాయి కదా. సో ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తారు, ఎస్టిక్ అన్హైడ్రో రియాక్షన్ రాసి దీంట్లో 5 హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయని చెప్తారు. నెక్స్ట్ కార్బనైల్ గ్రూప్ ఉందని చెప్తారు హైడ్రోజన్ సైనైడ్ తోటి. నెక్స్ట్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమిన్తో రియాక్షన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి కీటోనిక్ గ్రూప్ అని చెప్పాలంటే ఫైలింగ్ సొల్యూషన్తో. నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డైల్యూట్ HNO3తో. నెక్స్ట్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సోడియం అమాల్గమ్తో చేసి ఆ 3 రియాక్షన్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తాయని కీటోనిక్ గ్రూప్ని ఇండికేట్ చేస్తాయని చెప్తారు. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ ఐడైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్తో చేసి రియాక్షన్ మనం ఏం రాస్తాం, ఎనహెక్సన్ ఫామ్ అవుద్ది. ఈ రియాక్షన్ ఇండికేట్స్ చేస్తుందంటే ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఇండికేట్స్ చేస్తుందని చెప్తాం. సో ఫ్రమ్ ఆల్ ద అబౌవ్ పాయింట్స్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ ఈజ్ లైక్ ఇది. ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ అన్న. అలాగే మనం గ్లూకోజ్కి హార్వర్త్, పైర్నోజ్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ రాసాం. ఇది ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చరు. నెక్స్ట్ హార్వర్త్ స్ట్రక్చర్ రాయాలి, పైర్నోజ్ స్ట్రక్చర్ రాయాలి. చూడండి, ఫ్యూరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. ఫ్యూరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ మీన్స్ C2C5 అన్న. కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. C2C5 అంటే సెకండ్ కార్బన్కి 5th కార్బన్కి ఉండే చైన్ అనమాట ఫ్యూరనైజ్. అంటే మనం ఇంతవరకు ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ చెప్పాను, ఇక్కడ రింగ్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారంటే ఫిషర్ అండ్ టూలెన్స్ అన్న. ఫిషర్ అండ్ టూలెన్స్ ఇద్దరు సైంటిస్టులు ప్రపోజ్ చేశారు దీన్ని. ఫిషర్, టూలెన్స్. దిస్ ఇస్ ద బాండ్ బిట్వీన్ దిస్ C2 కార్బన్ టు C5 కార్బన్ విత్ ఆక్సిజన్. ఈ ఆక్సిజన్తో C2 కార్బన్కి C5 కార్బన్కి బాండ్ ఫామ్ అవుతున్నాను ఆక్సిజన్తో. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమని మెన్షన్ చేసామంటే C2C5. దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఫిషర్, టూలెన్స్. ఇది మనకి ఫ్రక్టోజ్. యాక్చువల్గా ఫ్రక్టోజ్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఓపెన్ చైన్. ఇక్కడ రింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఫ్యూరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఫిషర్, టూలెన్స్. దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, ఇది కదా, దీనికి మనం ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజు, బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజు రాస్తాం. ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ రాస్తే C, ఈ కార్బన్ ఉంది కదా, ఈ కార్బన్కి ఇక్కడ OH వస్తుందన్న. OH తర్వాత చూద్దాం. ముందు ఈ కార్బన్కి అటాచ్ అయ్యే ఉన్నాయి, డబల్ బాండ్ O ఉంది, ఒక CH2OH ఉంది. CH2OH యాసిడ్ ఇక్కడ రాసండి, CH2OH. దెన్ ఇక్కడ మనకి కార్బన్కి ఆక్సిజన్కి ఉంది కదా, మనకి మిగతాదంతా సేమ్ యాసిడ్ రాసండి. ఎంతవరకు రాస్తారు, C కార్బన్కి 5 కార్బన్కి కదా ఇక్కడ బాండింగ్. ఫస్ట్ కార్బన్, సెకండ్, థర్డ్, 4, 5, 5th కార్బన్కి ఈ కార్బన్కి కదా బాండింగ్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ O ఉంది కదా, O ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందంటే O చూడండి ఒకసారి, OH. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి కార్బన్తో చిన్నగా రాస్తాం. ఈ ఆక్సిజన్తో దీనికి బాండింగ్ ఉంది, CH2OH. చూడండి ఇక్కడ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఉంది కదా, COH. ఈ H ఇక్కడికి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్కి కార్బన్కి మనకి ఇలా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. చూసుకోండి, CH2OH. ఈ C నుంచి సెకండ్ కార్బన్ ఇక్కడ ఈ O బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ OH వెళ్ళి ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది ఈ కార్బన్కి, బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ. దీన్ని ఏమంటే ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్. నెక్స్ట్ ఇదే ఈ OH ఇటువైపు ఉంది కదా, ఈ OH ఇక్కడ రాసి ఇది ఇక్కడ రాయండి. సేమ్ దాన్ని ఏమంటే బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ అంటాం. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, CH2OH రాస్తాం, ఇక్కడ OH రాస్తాం. మిగతాదంతా సేమ్. H హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, కార్బన్ హైడ్రాక్సీ గ్రూపు, హైడ్రోజన్, కార్బన్ హైడ్రోజన్, CH2OH, ఆక్సిజన్ బాండింగ్. ఇదేంటంటే బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్. దీన్ని ఏమంటే ఫ్యూరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఫ్యూరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని ఫిషర్, టూలెన్స్ ప్రపోజ్ చేశారు. C2C5 అంటే ఇందులో C2 కార్బన్, ఈ C2 కార్బన్కి
3 4 ఈ 5 కార్బన్కి ఉండే బాండ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఇలా ఉంటుంది రింగ్ స్ట్రక్చర్ అని. సో మనకి హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ రైట్ సైడ్ ఉంటే ఆల్ఫా డి ప్లస్ గ్లూకోజు, అది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే బీటా డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ అని ప్రపోజ్ చేశారు. ఓకే, ఇది స్ట్రక్చర్స్. ఈ ఫ్యూరనోస్ స్ట్రక్చర్ని అంటారంటే డి ప్లస్ గ్లూకోజ్ అని చెప్పానా? సారీ, నా ఫ్రక్టోజ్ కదా, సారీ ఇక్కడ ఫ్రక్టోజ్ కదా కాన్సెప్ట్. ఆల్ఫా డి ప్లస్ ఫ్రక్టో ఫైరనోజ్ అని వస్తుందన్న. ఫ్రక్టో ఫైరనోజ్ ఫ్యూరనోజ్ స్ట్రక్చర్ కదా, ఫ్రక్టో ఫ్యూరనోజ్ అని రాయాలి. ఇది కూడా బీటా ఫ్రక్టో ఫ్యూరనోజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనికి C2C5 కార్బన్స్ కి హార్వర్త్ స్ట్రక్చర్ కూడా రాయాలి. అలాగే ఫ్యూరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ C2C5 కి రాసాం కదా, అలాగే C2C6 కార్బన్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అన్న ఫ్రక్టోజ్ కి గ్లూకోజ్ కన్నా. వన్స్ యూ లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ నాన్న, ఫ్యూరనోజ్ స్ట్రక్చర్స్ రాసాం కదా ఇందాక, ఫ్యూరనోజ్ స్ట్రక్చర్స్ రాసాం కదా, సేమ్ వాటికి హార్వర్త్ ఫార్మ్స్ అనమాట. సేమ్ ఈ గ్లూకోజ్ కూడా రాసాం చూడండి. 1 2 3 4 ఇవి కార్బన్స్. 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్. ఆక్సిజన్స్ 1 2 3 4 5 6 ఆక్సిజన్స్. దెన్ కార్బన్స్ హైడ్రోజన్స్ ఉంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ఇవి హార్వర్త్ ఫార్మ్స్ ఫర్ దేనికి ఇందాక ఫ్యూరనోజ్ స్ట్రక్చర్ రాసాం కదా, సో దానికి ఏంటంటే హార్వర్త్ ఫార్మ్స్ అనమాట. ఇందాక ఫ్యూరనోజ్ రాస్తాం, నెక్స్ట్ పైరనోజ్ ఫార్మ్స్ రాస్తాం, దానికి కూడా హార్వర్త్ ఫార్మ్స్ రాస్తాం. ఈ కనెక్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కార్బన్ గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో డి ప్లస్ ఫ్రక్టోజు, బీటా డి, ఆల్ఫా డి ప్లస్ ఫ్రక్టోఫ్యూరనోజు, బీటా డి ప్లస్ ఫ్రక్టోఫ్యూరనోజ్. అంటే ఇది ఈ హైడ్రాక్స్ గ్రూప్స్ పైకి ఉందనుకోండి అది బీటా, డౌన్కుంటే ఆల్ఫా, అలా ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్ పైరనోజ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, పైరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్. పైరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్, దానికి కూడా పైరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ దేనికి రాసాం? ఎంత ఫ్యూరనోజ్ దేనికి రాసాం? C2C5 కి రాసాం. ఇప్పుడు పైరనోజ్ దేనికి రాస్తామంటే పైరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ మనం దేనికి రాస్తామంటే C2 కి C6 కి రాస్తాం. C2 కార్బన్ కి C6 కార్బన్స్ కి రాస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ రాసుకోండి. ఏంటి ఆల్రెడీ ఫ్రక్టోజ్ ఫార్ములా ఫ్రక్టోజ్ రాయండి. CH2OH C డబల్ బాండ్ O, నెక్స్ట్ CHOH ఓకే, ఇవి రాసాం కదా. చూడు ఫార్మ్స్ చూడండి. కార్బన్ ఇక్కడ OH వస్తుందన్న రైట్ సైడ్, ఇక్కడ CH2OH వస్తుంది. నెక్స్ట్ కార్బన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయండి, CHOH. 6th కార్బన్ వరకు రాసేయచ్చు. 6th కార్బన్కి 2nd కార్బన్కి కదమ్మా ఉంది, ఇదిగో 6th కార్బన్. ఇక్కడ ఒక 2 హైడ్రోజన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయండి. ఈ ఆక్సిజన్ నుంచి ఇక్కడికి మనకి 2nd కార్బన్ ఇదే కదా, దీనికి బాండ్ ఫార్మేషన్. 2nd కార్బన్ కొంచెం దగ్గరగా రాద్దాం, ఇంకొక స్ట్రక్చర్ రాయాలి కదా, ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ CH2OH ఉన్నాను, CH2OH. సో CH2OH కి 2 H's are here, then other H been here, ఇక్కడ ఉంది COH. నెక్స్ట్ కనెక్టింగ్ ద C2C5 C6 కార్బన్స్ విత్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యింది చూసారా, దీన్ని ఏమంటామంటే ఆల్ఫా డి ప్లస్. ఇదేంటి పైరనోజ్, ఇందాక చెప్పుకుంటే ఫ్యూరనోజ్. పైరో ఫ్రక్టోజ్ లేదా ఫ్రక్టో పైరనోజ్ అని రాయండి. ఫ్రక్టో పైరనోజ్, ఇందాక ఫ్యూరనోజ్ అని రాసా, ఇప్పుడు పైరనోజ్ అని రాయాలి. దీనికి కూడా తర్వాత హార్వర్త్ ఫార్మ్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ హైడ్రాక్సీ గ్రూప్స్ లెఫ్ట్ కి, ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్ రైట్ సైడ్ కి తీసుకురండి. CHOOH COH హైడ్రోజన్, COH హైడ్రోజన్, సేమ్ రాసి కార్బన్ ఆక్సిజన్ తో మనకి బాండింగ్ వేయండి. దీని ఏమని రాస్తామంటే బీటా డి ప్లస్. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కదా,
పైరనోస్, ఫ్రక్టోపైరనోస్ అంట. అంటే మనకి పైరనోస్ రింగ్ ఫార్మ్స్. పైరనోస్ మనకి ఏం చెప్పాడు, C2 6 కార్బన్స్ కి బాండింగ్, ఆక్సిజన్ తో బాండింగ్. అదే మనకి టూలెన్స్ ఫిషర్ ఏం చెప్పారు, పైరనోస్ స్ట్రక్చర్స్, ఫ్యూరనోస్ స్ట్రక్చర్స్ అని చెప్పి C2 కి C5 కార్బన్స్ కి వేశారు. ఇప్పుడు దీనికి హార్వర్త్ ఫార్మ్స్ రాద్దాం చూడండి. హార్వర్త్ ఫార్మ్స్, హార్వర్త్ ఫార్మ్స్. హార్వర్త్ ఫార్మ్స్ ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ కార్బన్స్ 6 కార్బన్స్ కదా, 1 2 3 4 5 6. ఇది బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ లాగా వస్తుంది అన్న, బెంజీన్ ఉంది కదా, సేమ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్, ఇది 6 కార్బన్. సో ఇది డౌన్ సైడ్ ఉంటే మనం ఏం చెప్పాను, ఆల్ఫా డి ప్లస్ ఫ్రక్టో పైరనోస్ కదా, ఫ్రక్టో ఫ్యూరనోస్, ఇది చిచ్చి పైరనోస్, సారీ పైరనోస్. బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ గుర్తుంటుంది నాన్న. బీటా డి ప్లస్ ఫ్రక్టో పైరనోస్, ఆల్ఫా డి ప్లస్ ఫ్రక్టో పైరనోస్, బీటా డి ప్లస్ ఫ్రక్టో పైరనోస్. ఇది ఫస్ట్ పైరనోస్ ఫార్మ్, ఫ్యూరనోస్ ఫార్మ్స్ రాయాలి, దానికి మళ్ళీ హార్వర్త్ ఫార్మ్స్ రాయాలి, నెక్స్ట్ పైరనోస్ ఫార్మ్స్ రాయాలి, దానికి మళ్ళీ హార్వర్త్ ఫార్మ్స్ రాయాలి. ఇక్కడ మనం కార్బన్స్ అనేవి ఎన్ని తీసుకున్నాం, మళ్ళీ అది డౌన్ ఉంటే ఏంటి, అప్ సైడ్ ఉంటే ఏంటి అనేది ఒక్కసారి మనం ఫోకస్ చేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద టోటలీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్స్ అండ్ షేర్ విత్ మీ బై వాట్సాప్. ఓకే, టేక్ కేర్.